ہندوستان میں یہ عقیدہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے کہ ایشور بعد انسانوں کی شکل میں ظہور لیتا ہے۔ اسی عقیدے کے مطابق سری رام چندر، سری کرشن اور مہاتما بدھ کو ایشور کے اوتار سمجھا جاتا ہے۔ ہندوستان میں مذہبی پیشواؤں کو ایشور کے اوتار سمجھ کر ان کی مورتیوں کو بھگوان کے روپ میں پوجا بھی گیا۔ دنیا بھر میں سب سے زیادہ مورتیاں مہاتما بدھ کی بنائی گئیں اور سری رام چندر اور سری کرشن سے زیادہ ان کی پرستش کی گئی، کیونکہ بدھ دھرم ہندوستان سے نکل کر پورے مشرق بعید میں پھیل گیا تھا۔ مہاتما بدھ دیوتاؤں کے قائل نہ تھے، خدا کو ایک مانتے اور نجات آخروی پر یقین رکھتے تھے۔ انہوں نے اپنے ماننے والوں کو وصیت کی تھی کہ مرنے کے بعد ان کے راہ کی پوجا نہ کی جائے، مگر یہ حقیقت بڑی دلچسپ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ پوجا انہی کی ہوتی ہے۔ جس طرح دادا کی عمر والے دعائیا فکرے نے سروپ جی پر بجلی گرا دی اور وہ تڑپ اٹھے تھے، اسی طرح دادا کے پرلوک سدھارنے کی بات کا بھی ان پر بڑا گہرا اور شدید اثر ہوا، لیکن یہ اثر بڑا خوشگوار تھا اور ان کے چہرے کا وہ سارا تقدر دور ہو گیا جو دعائیا فکرے سے پیدا ہوا تھا۔ دادا کے پرلوک سدھارنے کے الفاظ سن کر ان کی آنکھوں میں امید کے دیے سے روشن ہو گئے اور وہ بڑے خوش نظر آنے لگے۔ میرے قارئین نے جان لیا ہوگا کہ بڈھے کی موت کسی شادی کی شہنائی سے کم مسرت انگیز نہ تھی۔ سروپ جی نے اپنا ہاتھ میرے کندھے پر رکھ دیا۔ کیشو بیٹے، بھگوان تمہاری زبان مبارک کرے اور دادا تمہارے ہی ہاتھوں پرلوک سدھاریں۔ جس دن وہ کال روپی ساگر میں ڈوب جائیں گے اور وہ ان کی اور ہماری نجات کا دن ہوگا۔ مجھ پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی کہ سروپ جی بڈھے کی موت کا کتنا بے تابی سے انتظار کر رہے ہیں، اور مجھے ساگر ساؤ جی پر ترس آ گیا۔ اسی لمحے میرے ذہن میں ایک انوکھا خیال ابھرا اور میں نے سروپ جی سے پوچھا، اگر میں بھگوان کی مورتی ڈھونڈ لاؤں اور دادا اس مقدس مورتی کو چھو لیں تو کیا ان کا روگ بھی جاتا رہے گا؟ اور انہوں نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ ہاں، ان کا روگ سدا کے لیے دور ہو جائے گا اور وہ خوشی سے پران تیاگ دیں گے، کیونکہ مورتی کی تلاش ہی ساؤ پریوار کے پرکھوں کا مقصد حیات رہا ہے۔ مورتی مل جائے تو دادا کے جیون کا عذاب کٹ جائے گا اور ساؤگاری کے مندر میں ناچ پوجا کی گھنٹیاں نہیں بجیں گی اور کسی نرتکی پر بھگوان کی خاطر سدا کماری رہنے کی پابندی نہیں ہوگی۔ ہمارے درمیان یہ باتیں کچھ اس طرح ہوئی کہ جیسے کسی عمل اور معمول کے درمیان ہوتی ہیں۔ ہم دونوں کچھ دیر سحر زدہ آدمیوں کی مانند چپ چاپ بیٹھے رہے، پھر سروپ جی یک لخت کھڑے ہو گئے۔ میں بھی اٹھا۔ وہ سونے سے پہلے دادا سے ملنے کے عادی تھے اور میں جانتا تھا کہ یہاں سے سیدھے بڈھے کے تابوت نما کمرے میں جائیں گے، مگر رخصت ہونے سے پہلے انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگے، تھارو کیشو، بعض باتیں کہنے کی نہیں ہوتی، پھر بھی تمہیں اپنا بیٹا سمجھ کر کہہ رہا ہوں کہ میرے کسی برتاؤ سے اگر تمہارے من میں کوئی ملال آیا ہو تو اسے بھلا دینا۔ مجھے ساؤگاری میں وہی کرنا پڑتا ہے جو دادا کی مرضی کے مطابق ہو۔ اس عمر میں بھی جب وہ چل سکتے ہیں، نہ اپنے آپ بیٹھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، نہ اچھی طرح بول سکتے ہیں، ساؤگاری پر انہی کا حکم چلتا ہے۔ میں تو اس بساط کا ایک مہرا ہوں، دادا کے ہاتھ مجھے چلاتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گئے اور جاتے جاتے پیگو کو جو برتن سمیٹنے آیا تھا ہدایت کر گئے کہ وہ میرے آرام کا خیال رکھے۔ میں بھی اپنے کمرے میں آ گیا اور یہ سندر متی کا کمرہ تھا جہاں پیگو کی پتنی تارا نے میرے لیے بستر بچھا دیا اور گھونگھٹ نکالے پوچھنے لگی، مالک، سونے سے پہلے آپ کے لیے قہوہ لے کر آؤں؟ میں نے اسے قہوہ لانے سے منع کر دیا۔ وہ چلی گئی۔ سروپ جی کی باتوں نے مجھے ششو پنج میں ڈال دیا تھا۔ سوچنے لگا کہ شاید انہوں نے جل پینا کو محض اس لیے ساؤگاری سے نکال دیا کہ کہیں دادا کو میری اور اس کے پریم کا پتہ نہ چل جائے۔ اگر پریم کہانی بڈھے کے کانوں تک پہنچ گئی تو اسے دکھ ہوگا، کیونکہ سروپ جی کے بقول وہ سندر متی کو دیوی اور مجھے دیوتا سمان سمجھتا تھا اور ہمارے بیاہ سے اس کی حالت بدل گئی تھی۔ پھر وہ کیوں پسند کرنے لگا کہ کوئی تیسری لڑکی میرے اور سندر متی کے درمیان حائل ہو؟ یہ صرف میرا قیاس تھا، اصل بات سروپ جی جانتے تھے۔ پروگرام کے مطابق کل پو پھٹنے سے پہلے ہی
मुझे साओ गाड़ी से निकल जाना था, मगर जाने से पहले चक्रवर्ती चाचा का मसूदा और नकली मूर्ति जिसे रंगामती से साथ लेकर आया था महफूज करना चाहता था। मैंने टेची केस खोलकर दोनों चीज़ें निकाली, उन्हें एक कपड़े में लपेटा और अपने ओवरकोट में छुपाकर कमरे से निकला। अभी जीने की तरफ राहदारी में था कि पीगू से मुठभेड़ हो गई, जो जीने का दरवाज़ा बंद करके लौट रहा था। मुझे देखकर वहीं ठठक गया और हैरत से बोला, क्या बाहर जा रहे हैं साहब? ये भी बता दूं, शास्त्रु अगर मुझे प्रभु कहकर मुखातब करता तो पीगू साहब कहता था, क्योंकि सुंदरमती ने उसे हदायत कर रखी थी कि मुझे साहब कहकर बुलाया जाए, और मैंने उसे बताया कि थोड़ी देर नीचे चहलकदमी करूंगा, दरवाज़ा खुला रखना। उसने पलटकर दरवाज़ा खोल दिया और मैं जीना उतर कर नीचे आ गया। मुझे सिर्फ शास्त्रों के हुजरे तक जाना और अपनी अमानत उसके सुपुर्द करके लौट आना था। उसका हुजरा पिछली गुलाम गर्दिश में मंदिर के करीब था। मैं साओ गाड़ी की राहदारियों और गुलाम गर्दिशों से वाकिफ हो चुका था। उन्हें अबूर करता पिछमी जाना पहुंचा और हुजरे पर दस्तक दी तो शास्त्रों ने दरवाज़ा खोला, और पहली बार वो भी रात के समय मुझे अपने दरवाजे पर देखकर दंग रह गया। अरे भूत ने देखता क्या है, मुझे अपने हुजरे में आने के लिए नहीं कहेगा। मगर प्रभु, ये सूरज रात को कैसे निकल आया? मेरा सितारा सूरज नहीं चांद है। फिर तो आपका रात को निकलना ठीक हुआ। प्रभु अंदर आ जाओ। जो ही मैंने हुजरे में कदम रखा, पटाख से आवाज़ आई, अंदर आ जाओ प्रभु, गुड नाइट। मैं जलपिना की परेशानी में मीना को भूल ही गया था, और उसने मेरी आवाज़ सुनी, सूरत देखी तो पहचान लिया। गुड नाइट मीना, मैंने जवाब दिया। ए शास्त्रु पटाखने लगा, ये मैं ना नहीं प्रभु, है ना है, और बहुत बोलती है, जभी तो इसका नाम मैंने श्यामा रख दिया है। ठीक है, मगर श्यामा के बारे में हम फिर बात करेंगे। ये बता कि तेरे पास कोई ऐसी खुफिया जगह है जहां तू मेरी एक अमानत रख सके। शास्त्रों ने उल्लुओं की तरह अपनी आंखें फाड़कर मुझे देखा। फिर उसकी नजरें हुजरे का तवाफ करती अपने खाट के पिछली वाली दीवार में खाली आतिशदान पर आकर टिक गईं। उसकी चिमनी के अंदर दीवार का एक पत्थर गिर जाने से काफ़ी बड़ा सुराख हो चुका था। वहाँ किसी का ध्यान पहुँच सकता है ना हाथ, क्योंकि कोई भी उस चिमनी में घुस नहीं सकता। मैंने गौर से आतिशदान और उसके दूध का कुछ को देखा, मगर प्रभु ऐसी कौन सी अमानत है जो मेरे पास रखवाना चाहते हो? एक किताब का मसूदा और एक मूर्ति। उसने फिर आंखें पिटपिटाई। मैं तो समझा था कि हीरे मोती रखवाओगे। मैंने ओवरकोट से पोटली निकाली। ये पोटली दुनिया भर के हीरे मोतियों से ज़्यादा महंगी है। अपने जीवन की सबसे कीमती पूंजी तेरे पास छोड़कर जा रहा हूँ। उसकी आंखों के गोशों से हैरत झांकने लगी। जगह तो मुझे भी पसंद आई, मगर अब सवाल ये था कि पोटली 2 कश के सुराख में रखी कैसे जाए। बोले शास्त्रों ने पोटली पकड़ी, लाल टैन उठाकर आतिशदान के एक कोने में रखी और अंदर घुस गया। फिर मैंने उसे किसी बंदर की तरह 2 कश में गायब होते देखा। चंद लम्हों बाद वो फिर नमूदार हुआ और आतिशदान से निकला तो सर के बाल, मुंह और कपड़े का मालिक धूल जाले से अटे पड़े थे। बाहर निकलते ही उसने दोनों हाथ झाड़ दिए और मैं उसकी हैबत कसाई पर हंस दिया। हंसो नहीं प्रभु, मेरा बिगड़ा हुलिया तो ठीक हो जाएगा, मगर आपकी अमानत ऐसी जगह रख दी है जहां मेरे सिवा किसी का हाथ नहीं पहुंच सकता। अपना हुलिया ठीक करना भूल ना जाना कहीं। हुलिया तो अभी ठीक कर लूँगा, मगर लोग दूसरों के पास अपनी अमानतें उस समय रखवाते हैं जब कहीं बाहर जा रहे हों। तो क्या आप भी कहीं जा रहे हैं प्रभु? हाँ, यही बताने आया हूँ। कहाँ जाओगे? जहाँ जलपिना कैद कर दी गई है। और उस पर जैसे गोली चल गई, खुद कर एक कदम पीछे हट गया और परेशान से होकर बोला, कहाँ कैद कर दी गई? यहाँ से दूर एक पहाड़ी खानका में। फिर मैं उसे बताने लगा तो जलपिना के मन का तार ना हिला सका, मगर मैंने उसका खोज लगा लिया है और कल पो फटने से पहले बौली के रास्ते साओ गाड़ी से निकल जाऊंगा। हो सकता है कि वापसी में 2-3 दिन लग जाएं। कुछ और भी हो सकता है, लेकिन सूरज जी मेरे बारे में पूछे तो कुछ बताना नहीं। हाँ, उन्हें तसल्ली ज़रूर देना कि मैं लौट आऊँगा। तू कह सकता है कि शायद मैं रुपया बाटी पर चला गया हूँ। बस अब मेरे पास ज़्यादा समय नहीं। पीगू इंतज़ार कर रहा होगा। मैं लौटूँ तो वो ऊपर का दरवाज़ा बंद करे, इसलिए चलता हूँ। और मैंने शास्त्रु को गर्दाब हैरत में छोड़कर
हुजरे से निकला और गुलाम गर्दिश में चलने लगा। रात के पिछले पहर अचानक मेरी आंख यूं खुल गई जैसे किसी अलार्म ने मुझे जगा दिया हो। घड़ी देखी तो रात के 3 बज रहे थे। मैंने बिस्तर से उठकर तैयार होने में सिर्फ चंद मिनट लगाए। फिर आहिस्ता से दरवाज़ा खोला और दबे पांव खाने वाले कमरे से होता हुआ जीने की तरफ बढ़ा। जीना उतर कर एक पल के लिए गोची साव के मुजस्मे के पास रुका, फिर उसे प्रणाम करता राहदारी से गुजरता डेवड़ी से निकला और साव गाड़ी के चारों तरफ गोट की मानत फैली गुलाम गर्दिश में हो लिया। मगर उसी लम्हे पिछली जन्म से जिधर मुझे जाना था, अंधेरे में एक गोल मटोल सा स्याह धब्बा हरकत करते देखकर उन्हीं कदमों पर ठठक गया। गोल धब्बा मेरी तरफ बढ़ रहा था। जब वो थोड़े फासले पर रह गया तो मदम सी आवाज़ सुनाई दी, जैसे हवा होले से सरसरा कर गुजर जाए। रुक क्यों गए प्रभु? मेरी जान में जान आई। ये बोना शास्त्रु था और मैंने दबे पांव आगे बढ़कर सरगोशी की। अरे तू इस समय यहाँ क्या कर रहा है? आपका इंतज़ार। मैं दंग रह गया। वो क्यों? सोचा कहीं आप रास्ता न भूल जाओ। मैं बौली तक साथ ही चलता हूँ। ऊपर नीचे की सब राहदारियों के घुमाव फिराव मेरे जहन में थे और उस डेवड़ी पर ताला नहीं डाला गया था जिसका दरवाज़ा शिमाली सेन में खुलता था ताकि मुझे बाहर निकलने में कोई मुश्किल पेश न आए। मगर शास्त्रों मेरी रहनुमाई के लिए खुद आ गया था, जिससे मुझे बड़ा सहारा मिल गया। हम दोनों अंधेरे में भूतों की तरह चलते, राहदारों की भूल बलियां अबूर करते, जीने चढ़ते उतरते शिमाली डेवड़ी से निकले और अकबी सेन की लंबी पट्टी से गुजरते बौली पर पहुंचे। सावगारी की पुर इसरार इमारत रात के अंधेरे में लिपटी थी। काले आकाश पर सितारों के झुमके और तरंगल बहुत आगे निकल गए थे। कोई आवाज़ ना थी। रात के पिछले पहर शायद शमाली हवाएं भी कहीं दुब कर सो गई थीं। हम दोनों ने होले से सुर्ख पत्थरों की बौली से एक चूबी तख्ता हटाया और मैं टार्च लेकर बौली में उतरा तो शास्त्रों धीरे से बोला, प्रभु जल पीना के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हो। भगवान आपकी रक्षा करे। भगवान ही रक्षा करेगा। शास्त्रों तू प्रार्थना करना। मैं तो आज रात भी प्रार्थना ही करता रहा हूँ, एक पल के लिए नहीं सोया। शास्त्रों की आवाज़ आंसुओं में भीग रही थी। साथ ही उसने एक पोटली मेरी तरफ बढ़ाई। अरे ये क्या है? सफ़र पर जा रहे हो प्रभु, और भूख सफ़र में भी लगती है। मैंने थोड़ा सा भोजन बांध दिया है, रास्ते में खा लेना। मैंने पोटली पकड़ी, शास्त्रों का शुक्रिया अदा किया और टार्च की रोशनी में बौली की सीढ़ियाँ उतरने लगा। पूरी 21 सीढ़ियाँ उतर कर तय में पहुंचा और सुरंग के दहाने पर रोशनी का दायरा फेंका। दहाने का पत्थर खुला था और मैं झुककर उसी रास्ते सुरंग में दाखिल हुआ, जो करीबन निसफ फरलांग लंबी और इतनी ऊंची थी कि आदमी बखूबी चढ़ सकता था। यहाँ भी फर्श के पत्थरों के दर्जों में घास उग रही थी। मैं रोशनी में अच्छी तरह देखभाल कर आगे बढ़ता रहा। सुरंग एक चक्करदार गोल जीने पर ख़त्म हुई। जीने पर भी छत थी, मगर छत में एक शगाफ था और उस शगाफ से आकाश का एक छोटा सा स्याह टुकड़ा नजर आता था, जिस पर 2-3 सितारे झलमला रहे थे। मैंने छत के शगाफ पर रोशनी डाली तो गूंगे मदाया का चेहरा दिखाई दिया और वो ऊपर आने का इशारा कर रहा था। इत्मीनान से ऊपर चढ़ा और शगाफ से बाहर निकला तो सावगारी की पिछली फसील के पास खड़ा था। मेरे निकलते ही मदाया ने वो भारी पत्थर छत के शगाफ में दोबारा फिट कर दिया, जिसे उठाकर उसने मेरे बाहर निकलने का रास्ता बनाया था। खुली फिजा में सर्दी का एहसास हुआ। रत्नागिरी की वादी पर, जिसके चारों तरफ ऊंचे पर्वत और घने जंगल थे, अभी तक अंधेरा छाया था। मैंने एक बार फिर आकाश पर नजर डाल दी तो सुबह का सितारा शक्कर पूर्वी पर्वत पर बड़ी तेजी से चमक रहा था। हाथ के इशारे से गूंगे मदाया की खैर खबर पूछी तो उसने सब ठीक है का सिग्नल दिया और यहाँ से हमारे सफ़र शुरू हो गया, जिसे कांगटू के आसपास ख़त्म होना था। धरती और पर्वतों की छाती से हल्की हल्की धुंध उठ रही थी। उसी धुंध में हम उत्तर की तरफ हो लिए। सफ़र तवील ना था, मगर पहाड़ी रास्ते बड़े कठिन और दुश्वार गुजार थे। शमाली पर्वतों का सिलसिला 18,000 फुट बुलंद है, जिनके पीछे वह 20,000 फुट ऊंची चोटियां और घाटियां हैं जो हमेशा बर्फ से ढकी रहती हैं। बर्फानी हवाओं में ठठरते और पहाड़ों के हाशियों पर चलते हम दोपहर के करीब कांगटू पहुंच गए। कांगटू तिब्बत और असम के दरमियान
درمیان داخلے کا دروازہ ہے، مگر ہم نے وہاں سے پچھم کا رخ کیا۔ پھر 1.5-2 گھنٹے بعد اس گھاٹی کی اوٹ میں تھے جہاں سے درہ نما وادی میں پہاڑی خانقاہ اور اس کے ارد گرد پتھر کے گھروندے تھے۔ میں نے 250-300 فٹ نشیب میں واقع اس چھوٹی سی بستی کا بغور جائزہ لیا۔ آمنے سامنے 12-13 پتھر کے گھروندوں کی وجہ سے درمیان میں ایک گلی بن گئی تھی، اور جہاں گلی ختم ہوتی تھی وہاں خانقاہ کا بڑا دروازہ تھا۔ یوں سمجھنا چاہیے کہ یہ گھروندے دراصل خانقاہ کے حفاظتی حلقے تھے۔ اس وقت گلی خالی پڑی تھی، مگر خانقاہ کے دروازے پر بیٹھا ایک قبائلی شاید اپنے جوتے کی مرمت کر رہا تھا۔ اس کے پاس ہی پہاڑی نسل کا ایک خونخوار سا کتا کھڑا دم ہلا رہا تھا۔ بھیڑوں کا باڑہ جو گلی شروع ہوتے ہی پوربی جانب نظر آیا خالی تھا، البتہ قریب ایک چھوٹی سی استبل میں کچھ خچر اور گھوڑے تھے۔ ہم نے اسی گھاٹی کی اوٹ میں بیٹھ کر کھانا کھایا اور سوچنے لگے کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ میرے ذہن میں ایک ترکیب تو یہ تھی کہ مدایا کو لے کر جو سوگاری کے ساتوں گونگے بخشوں میں پہلی حیثیت رکھتا تھا، سیدھا خانقاہ میں جاؤں اور سردار تھاپا سے کہوں کہ پروہت گنجال نے جل پینا کو واپس بلایا ہے۔ شنکر بھی گونگے مدایا کو گنجال ہی کا ایلچی سمجھے گا، مگر میری موجودگی اسے شک میں ڈال سکتی تھی۔ اگر اکیلا مدایا سردار تھاپا یا شنکر سے ملے تو شاید اس کی بات پر وشواس کر لیا جائے۔ دوسری ترکیب یہ تھی کہ ہم دونوں چوری چھپے خانقاہ میں داخل ہوں اور تھاپا کے آدمیوں کی آنکھوں میں دھول جھونک کر جل پینا کو چھڑا لائیں، مگر یہ ترکیب خطرناک تھی۔ ہم صرف 2 اور خانقاہ کے اندرون نقشے سے بھی واقف نہ تھے۔ یہ بھی علم نہ تھا کہ اندر کتنے آدمی ہوں گے اور جل پینا کو کہاں اور کس حال میں رکھا گیا ہے۔ اگر یہ خانقاہ واقعی ایک بندی گھر کی حیثیت رکھتی تھی تو اس کے پہرے دار خالی ہاتھ نہ ہوں گے اور ان کے مقابلہ بھی ان سے آسان نہ ہوگا۔ ابھی میں اسی شچ پنج میں تھا کہ درہ نما وادی سے قریباً نصف پون میل پورب کی جانب ایک چراگاہ میں بھیڑیں چرتی دکھائی دی۔ ایک چرواہا تنہا ان کی دیکھ بھال کر رہا تھا۔ اچانک ذہن میں ایک جھماکا سا ہوا اور خیال آیا کہ شاید چرواہے سے کچھ کام کی باتیں معلوم ہو سکیں۔ میں نے مدایا کو وہیں چھوڑا اور پورب کی طرف نشیب میں اترتا چلا گیا۔ چرواہے کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے سوچ لیا تھا کہ اپنے آپ کو بھولا بھٹکا اور بھوکا مسافر ظاہر کروں گا، مگر جو ہی میں چٹانوں کے حلقے سے نکل کر نشیبی چراگاہ میں داخل ہوا تو دور ایک کتا بھونکا اور اس کی آواز پر چرواہے نے فوراً اپنی کمان اٹھائی، ترکش سے تیر نکال کر چیلا کھینچا اور میرا نشانہ لیا۔ میں فوراً جھکا اور کھڑا ہو کر دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ ایک خونخوار پہاڑی کتا میری جانب بھاگا آ رہا تھا۔ میں چلایا، ارے روکو! چرواہا میرے جھکنے اور ہاتھ جوڑنے سے سمجھ گیا تھا کہ میں ایک بے ضرر مسافر ہوں۔ لباس سے بھی اجنبی لگ رہا تھا۔ اس نے کتے کو پکارا تو وہ نہ صرف رک گیا بلکہ بدلے ہوئے لہجے میں بھونکتا ہوا واپس ہو گیا، جیسے شکایت کر رہا ہو کہ اسے شکار پر حملہ کرنے سے کیوں روک دیا گیا۔ میں ابھی تک وہیں کھڑا تھا۔ چرواہے نے کمان دوسرے ہاتھ میں تھام لی اور مجھے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ اس نے کتے کو پکڑ لیا تھا۔ میں ہولے ہولے چلتا قریب پہنچا تو بری طرح چونکا۔ چرواہے کے روپ میں ایک جوان خوش عقل قبائلی لڑکی میرے سامنے کھڑی تھی۔ میں اندازہ نہ لگا سکا کہ وہ آسامی، تبتی، بھوٹانی یا نیپالی ہے۔ ہمالیہ کے ان پروتوں پر کہیں کہیں جو قبیلے رہتے ہیں وہ اپنے رہن سہن، لباس، رنگ روپ اور ناک نقشے میں ایک سے ہیں، صرف زبان یا لہجے سے ان کی شناخت ہوتی ہے۔ میں نے لڑکی کو اور اس نے مجھے حیرت اور دلچسپی کی ملی جلی نظروں سے دیکھا۔ چند لمحے ہم ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، پھر میں آسام کی قبائلی زبان میں بتانے لگا، میں ایک مسافر ہوں، راستہ بھول گیا ہوں۔ وہ نہ صرف میری بات سمجھ گئی بلکہ اسی زبان میں بولی، کہاں جاؤ گے؟ روپا۔ روپا یہاں سے پورے 2 دن کی مسافت پر ہے اور تم کانگٹو کے آس پاس پھر رہے ہو۔ کانگٹو؟ پھر تو مر گئے۔ میں نے سر پکڑ لیا۔ مجھے پریشان دیکھ کر کہنے لگی، چنتا نہ کرو، میں تمہیں اپنی بستی میں لے چلتی ہوں، رات وہاں ٹھہرو، سویرے چلے جانا۔ یہ سن کر میں نے خوف کا اظہار کیا۔ اس نے پوچھا کہ کیا ہماری بستی میں ٹھہرنے سے ڈرتے ہو؟ سنا ہے کہ ادھر ایک قبیلہ بھولے بھٹکے مسافروں کو لوٹ لیتا یا اپنا بندی بنا لیتا ہے۔ میں نے ہوا میں تیر چلایا تھا مگر وہ نشانے پر جا بیٹھا۔ لڑکی کچھ پریشان ہو گئی۔
اس کے چہرے سے معلوم ہوتا تھا کہ میرا اندیشہ غلط نہیں۔ اسے مجھ سے کچھ ہمدردی ہو گئی تھی اور بولی کہ جب میں تمہارے ساتھ ہوں گی تو کوئی تمہاری طرف انگلی بھی نہیں اٹھا سکے گا۔ میرا باپو بڑا سخت ہے۔ کون ہے تمہارا باپو؟ تھاپا بہادر، بستی کا سردار۔ میں بری طرح چونکا کہ تھاپا بہادر کی لڑکی ہے اور وہ سمجھی کہ میں ڈر گیا ہوں۔ غالباً سوچ رہی تھی کہ میری مدد کس طرح کر سکتی ہے۔ تم بستی کے باہر کوئی جگہ بتاؤ جہاں میں رات بسر کر سکوں۔ لڑکی سوچ میں پڑ گئی۔ ایک جگہ ہے تو صحیح، مگر رات کیسے کاٹو گے؟ تمہارے پاس کوئی کمبل نہیں ہے اور نہ وہاں لکڑیاں ہوں گی کہ جلا کر تاپ سکو۔ رات بڑی ٹھنڈ ہوتی ہے یہاں۔ چنتا نہ کرو، میرا اوور کوٹ بڑا گرم ہے، بس تم رات کاٹنے کی جگہ دکھا دو۔ آؤ میرے ساتھ۔ میں اس کے ساتھ ہو لیا۔ کتا دم ہلاتا ہمارے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ چلتے چلتے مجھے لڑکی کی تعریف سوجی۔ تم بہت اچھی ہو۔ اس کی نظریں میرے چہرے پر پھسل گئیں، پھر شرما کر بولی تم بہت اچھے ہو۔ مجھے معاملہ دلچسپ نظر آیا۔ سوچا اگر لڑکی پر تھوڑی سی توجہ دوں تو شاید کام آ سکے۔ نام کیا ہے تمہارا؟ بانکی، اس نے مسکرا کر جواب دیا۔ بڑا سندر نام ہے۔ تمہیں اچھا لگا میرا نام؟ ہاں، من کو بھاتا ہے۔ اور تمہارا؟ مجھے پردیسی کہہ لو۔ پردیسی نام نہیں ہوتا، اصل نام بتاؤ۔ تھارو کیشپ۔ اور اس کی آنکھیں مسکرانے لگی۔ میں تمہیں پردیسی تھارو کہوں گی۔ میں بھی اس کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ جوانی کی شراب اس کے جسم میں دوڑ رہی تھی۔ وہ اپنے ہی نشے میں چور درہ نما وادی کے شمالی گوشے کی طرف بڑھتی رہی اور مجھے ایک غار نما گرویندے میں لے آئی۔ میں نے غور سے دیکھا۔ واہ، یہ تو ایک پہاڑی گھر ہے، صرف اس کا دروازہ نہیں۔ کبھی دروازہ بھی تھا اور وہ میری طرف گھوم گئی۔ ذرا اندھیرا ہو جائے تو میں تمہارے لیے کھانا اور کمبل لے آؤں گی۔ معاملہ کچھ اور آگے بڑھا۔ یقیناً وہ مجھ میں دلچسپی لے رہی تھی۔ اچانک میں نے کہا، بانکی، اگر کوئی پردیسی تم سے پیار کرنے لگے تو؟ وہ کانپ گئی اور خوف زدہ لہجے میں بولی، تھاپا بہادر اسے جان سے مار دے گا۔ پھر وہ بتانے لگی کہ 3 برس پہلے یہاں ایک پردیسی ٹھہرا تھا جو تمہاری طرح راستہ بھول گیا۔ میری بڑی بہن رنگی اسے ملنے لگی۔ پردیسی کو اس سے پیار ہو گیا تھا، مگر ایک رات تھاپا بہادر نے دونوں کو ملتے دیکھ لیا۔ اس نے پردیسی کو رنگوں کے سامنے مار ڈالا، گھر کا دروازہ اکھاڑ کر پھینک دیا اور لڑکی کو گھسیٹتا ہوا لے گیا۔ وہ بیچاری پردیسی کے غم میں مر گئی۔ تب سے اس کا گھر دروازہ نہیں لگا اور یہ خالی پڑا ہے۔ یہ کہتے کہتے وہ غمگین ہو گئی۔ اور آج تم مجھے یہاں لے آئی ہو۔ اس نے چونک کر مجھے دیکھا، مگر نہ میں بڑا اور نہ وہ آگے آئی، اور اس طرح ہمارے درمیان ایک فاصلہ قائم رہا۔ پھر ہم آگے پیچھے بے دروازے کے گھر سے نکلے۔ میں نے ضروری سمجھا کہ اسے مدایا کی موجودگی سے آگاہ کر دوں۔ میرا ایک ساتھی بھی ہے، مگر بول نہیں سکتا بیچارہ۔ بانکی کے چہرے پر ایک سایہ سا گزر گیا۔ میں صرف ایک آدمی کا کھانا اور کمبل لا سکتی ہوں۔ ہم دونوں ایک ہی کھانے اور ایک ہی کمبل میں گزر کر لیں گے۔ وہ کچھ بولی نہیں اور چراغ گاہ کی طرف چلنے لگی۔ اس نے کتے کو اشارہ کیا اور وہ بھیڑوں کے پیچھے بھاگا اور چلتا بھونکتا انہیں اکٹھا کرنے لگا، اور پھر بانکی نے انہیں بستی کی طرف ہانک دیا اور میں چٹانوں کی آڑ لیتا گھاٹی چڑھنے لگا۔ مدایا نے مجھے چرواہا کے ساتھ دیکھ لیا تھا اور میں نے بتایا کہ وہ تھاپا کی بیٹی ہے اور اس نے رات گزارنے کے لیے ایک جگہ دکھائی ہے، اگر کہو تو وہیں چلیں۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور ہم گھاٹی سے اتر کر اس غار نما گرویندے میں آ گئے جو بستی کے شمال مشرقی گوشے میں ایک چٹان میں واقع تھا۔ مگر آس پاس کا جائزہ لیا تو یہ دیکھ کر دنگ رہ گئے کہ اس چٹان کے پیچھے 10-12 فٹ چوڑی اور 50-60 فٹ گہری ایک بھیانک کھائی دور تک چلی گئی، جو ایک خندق کی طرح خانقاہ اور بستی کے عقب سے گزرتی تھی۔ عقبی دیوار میں جو کسی فصیل کی مانند اونچی تھی، کافی بلندی پر صرف ایک سلاخ دار موکھا نظر آیا جو روشنی اور ہوا کے لیے رکھا گیا تھا۔ یہ گہری کھائی پورب کی جانب 100-150 قدم کے فاصلے پر ختم ہوتی تھی، جہاں اونٹ کے کوہان کی طرح کچھ بے ترتیب ٹیلے کھڑے تھے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر ہم غار نما گرویندے میں واپس آئے تو میں نے مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، ہم پچھلی جانب سے خانقاہ میں داخل نہیں ہو سکتے۔ مگر مدایا نے اشاروں سے بتایا کہ اندر جانے کے لیے اسی جانب سے کوشش کرنا بہتر ہوگی، اور پھر اس نے گیروے جبے کے نیچے سے مضبوط اور موٹی ریشمی رسی کے 3 گچھے نکال کر میرے سامنے رکھ دیے۔ ہر گچھے کی رسی 18-20 فٹ لمبی تھی اور 2 رسیوں کے سروں پر
फौलाद के आध इंच मोटे कंधे कंधे कुंडे बंधे थे और यह सब देखकर मेरे जिस्म में सनसनी सी दौड़ गई। मदाया एक मजबूत कमांड साथ लेकर आया था। मैंने इशारा किया कि वो गुच्छे अभी अपने चोले के नीचे ही छुपा कर रखे, मबादा बांकी देख ले। मैं उसी का इंतजार कर रहा था। शाम का अंधेरा गहरा हो गया मगर वो अभी तक नहीं आई थी और मैं सोच रहा था कि आएगी या नहीं। अगर वो नहीं आती तो हमें उस घरबंदे को छोड़कर दूसरा ठिकाना ढूंढना था, क्योंकि हम बड़ी आसानी से पकड़े जा सकते थे। शाम होले होले रात में ढल रही थी जब बाहर पैरों की जाप उभरी और साथ ही बांकी की सरगोशी सुनाई दी। परदेसी थारो, अंदर आ जाओ बांकी। मैं उठकर खुले दरवाजे की तरफ बढ़ा। कहाँ हो तुम? और एक तन्हा साया अंदर दाखिल हुआ। मैंने टॉर्च की रोशनी की। बांकी ने मेरे साथ गूंगे बख्शू को भी देखा, फिर खाना और कंबल मेरी तरफ बढ़ाकर बोली। शाम को थापा बहादुर का एक मेहमान आ गया। दोनों भोजन करके अभी अभी खानकाह में गए तो मुझे आने का समय मिला। कंबल तो एक ही है पर खाना तुम दोनों के लिए लाई हूँ। मैं दोनों चीज़ें मदाया के सामने रखकर बांकी की तरफ पलटा। तुम्हारी इस दिया का बदला नहीं दे सकता बांकी, ये सब कुछ किसी बदले के लिए नहीं है। फिर उसने टार्च की तरफ इशारा किया। ये दिया बत्ती तो बुझा दो, कोई देख ना ले। मैंने टार्च बंद कर दी और गार नुमा गरविंदे में यकलख्त अंधेरा छा गया। उस अंधेरे में बांकी जरा मेरे करीब खिसकाई और धीरे से बोली, क्या तुम्हारा साथी बिल्कुल गूंगा है? हाँ। मैंने जवान कबायली जिस्म की कुर्बत महसूस की तो उसका हाथ पकड़ लिया। उसने छुड़ाया नहीं। अंधेरे का फायदा उठाकर मैंने वो हाथ चूम लिया। बांकी का सांस तेज तेज चलने लगा। मैंने दूसरा हाथ बढ़ाकर उसे साथ लगा लिया। वो कसमसाई मगर पीछे नहीं हटी, मेरे साथ लगी रही। फिर बोली, ये घर खानकाह से दूर नहीं, पर रात को इधर आता कोई नहीं। तुम बाहर निकलो तो बत्ती ना जलाना। क्यों? मेरी उंगलियां उसके गालों को छू रही थीं। खानकाह की पिछली दीवार में हवा का मोखा है। किसी ने उस मौके से बत्ती की चमक देख ली तो काम बिगड़ जाएगा। क्या खानकाह में रात को भी पहरेदार होते हैं? सिर्फ 2-3 पहरेदार होते हैं देखभाल के लिए। मैंने ये नहीं पूछा कि वो किसकी देखभाल करते हैं और कहाँ। फिर तो बत्ती हरगिज़ नहीं जलाऊंगा। अब मैं जाती हूँ, सवेरे आऊँगी। मैं उसके साथ ही बाहर आ गया और एक झटके से फिर उसे अपने साथ लगा लिया। होले से कहने लगी, ये क्या करते हो परदेसी? सवेरे तुम चले जाओगे। उसकी आवाज़ इतनी मध्यम थी जैसे अपने आप से डर रही हो। मैंने पूछा कि तुम कितने दिन छुपा सकती हो हमें? बस 1-2 दिन। तुम्हारा प्यार 2 दिन के लिए भी मिल जाए तो जीवन का सपना पूरा हो जाएगा। वो मुस्कुराई। अब जाने दो, सवेरे बताऊंगी आकर। और फिर मेरे बाजुओं से निकली और अंधेरे में एक तरफ भागती चली गई। मैंने उसके दिल में प्रेम की जोत जला दी थी। अब थापा बहादुर की लड़की मेरे काम आ सकती थी। अंदर आकर मदाया के साथ खाना खाया, फिर कमर सीधी करने के लिए फर्श पर लेट गया। बांकी की इतला बड़ी अहम थी कि रात को खानकाह में सिर्फ 2 आदमी होते हैं। मैं उनसे निपटने की तरकीबें सोचने लगा। 12 बजे तो कंबल वहीं छोड़ दिया और हम दोनों बाहर निकले। बाहर बला की सर्दी और ऊंचे पर्वतों का पुरहोर सन्नाटा था, या फिर धरती और आकाश के दरमियान ठहरा सहमा हुआ चुपचाप अंधेरा। और इस समय यह खतरा नहीं था कि कोई हमें देख लेगा, इसलिए कभी कभी टार्च की रोशनी करते और पूरब की तरफ ऊंचे नीचे टेलों के बीच से गुजरकर हम फिर पश्चिम को मुड़े और गहरी भयानक खाई की दूसरे किनारे पर पहुंचे। मदाया ने रस्सी के 3 गुच्छों को इकट्ठा करके मजबूत गिरहें लगा दी। मैंने खानकाह के कभी दीवार पर इस तरह रोशनी डाली कि हवा के लिखे से वो अंदर ना जा सके। मदाया ने कमान का फौलादी कुंडा घुमाकर मौके पर फेंका, जो खाई के ऊपर से उड़ता हुआ निशाने पर पड़ा, लेकिन दीवार से टकराकर खाई में गिरा। दूसरी बार भी यही हुआ, मगर तीसरी बार फौलादी कुंडा मौके की सलाख में फंस गया। मदाया ने रस्सी को खींचकर 2 झटके दिए, फिर कमांद के साथ झूलता भयानक खाई से गुजरता खानकाह के अकबी दीवार से जा लगा। अपने पांव दीवार पर टिकाता कमांद के सहारे आहिस्ता आहिस्ता मौके तक पहुंचा और मौके की सलाखों को पकड़कर छत पर चढ़ गया। ये काम इंतहाई खतरनाक था। अगर कमांद टूट जाती, कुंडा मौके की सलाख से उचट जाता या रस्सी हाथ से छूट जाती तो मदाया सीधा मौत की गहरी खाई में गिरता, मगर वो अपनी जान हथेली पर रखकर इन मरहलों से गुजरा। खानकाह की छत पर पहुंचकर उसने कुमांद का कुंडा घुमाकर मेरी तरफ फेंका।
जिसे मैंने पहले ही कोशिश में दबोच लिया और मदाया की तरह खाई के ऊपर झूलता खानकाह की दीवार पर पांव लगाता मुखे तक और वहां से छत पर जा पहुंचा। छत पर एक और मुखा था जिसकी 2 जंग खुर्दा सलाखें तोड़ने में कुछ मुश्किल पेश आई, मगर हमने ये काम भी बड़ी हिम्मत और खामोशी के साथ पूरा किया। फिर कमान दीवार के मोखे से उतारकर बड़ी आहिस्तगी से छत के मोखे में लटका दी गई और हम बारी बारी खानकाह के एक कमरे में उतर गए जो अंधेरे में डूबा था। अंदर गंभीर खामोशी थी, शायद पहरेदार सो रहे थे। अब हमें उस कमरे से निकलना और ये मालूम करना था कि जलपिन्ना कहाँ कैद है। अभी मैंने टार्च डालने के लिए अंदरूनी जेब में हाथ डाला ही था कि अंधेरे में कहीं एक खटका हुआ। फिर आनन फानन बड़े धमाके से कमरे का दरवाज़ा खुला और मशाल की रोशनी में 4 कबायली तेज नोकीले भाले उठाए इफरतों की तरह अंदर दाखिल हुए। ये सब कुछ इतनी जल्दी हो गया कि हम दोनों में से कोई भी हरकत ना कर सका और भालों की नोकें हमारे जिस्मों से आ लगीं। अभी हैरत का ये लम्हा दूर ना हुआ था कि नेज़ा बरादर पहरेदारों के साथ ही पुरोहित गंजाल और शंकर एक कबायली सरदार के पीछे पीछे, जिसके हाथ में बंदूक थी, कमरे में पहुंच गए। गालबन ये बताने की जरूरत नहीं कि वही सरदार थापा बहादुर था और बांकी ने जिसे मेहमान के आने की खबर दी थी, और वो पुर इसरार गंजाल ही था जिसे यूं एकाएकी आते देकर हम पर सख्ता सा गुजर गया। पुरोहित गंजाल की सांप की सी आंखें मुझ पर टिक गईं और फिर वो अपनी रिवायती पुरसकून अंदाज में बोला,